आप सेवा लेना जी। सारी संगत लाओ हाजरी। हम चाकर गोबिंद के हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोबिंद के हम चाकर गोबिंद के करन करावन सकल विद सो सतगुरु हमारा करन करावन सकल विद सो सतगुरु हमारा सो सतगुरु हमारा हम चाकर गोबिंद के हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोबिंद के हम चाकर गोबिंद के जाका ठाकुर तू ही प्रभ ताके वड पागा जाका ठाकुर तू ही प्रभ ताके वड पागा ओ सुहे सद सुखी सब परम को पागा ओह सुहेलाम सद सुखी सब परम को पागा सब परम को पागा हम चाकर गोबिंद के हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोबिंद के हम चाकर गोबिंद के दूजा नहीं और को ताका को
तरिए हम चाकर गोविंद के। हाँ हम चाकर गोविंद के। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम चाकर गोविंद के। हाँ हम चाकर गोविंद के। दृष्टि तेरी सुख पाइए मान माहे निधाना। दृष्टि तेरे सुख पाइए, दृष्टि तेरी सुख पाइए। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। दृष्टि तेरी सुख पाइए, दृष्टि तेरी सुख पाइए। जिसनु तेरी नदर, जिसनु तेरी नदर न लेखा पुछिए। दृष्टि तेरी सुख पाइए मान माहे निदाना। जाको तुम कृपाल भये सेवक से परवाना। सेवक से परवाना हम चाकर गोविंद के। हम चाकर गोविंद के। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम चाकर गोविंद के। हाँ हम चाकर गोविंद के। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। अमृत रस हर कीर्तनो, अमृत रस हर कीर्तनो, अमृत रस हर कीर्तनो। को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे। वजू नानक मिले एक नाम, वजू नानक मिले एक। रिद जाप जाप जीवे, रिद जाप जाप जीवे, जाप जाप जीवे, रिद जाप जाप जीवे।
जप जप जीवे, रित जप जप जीवे। जप जप जीवे, रित जप जप जीवे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु तन वाहिगुरु, वाहिगुरु तन वाहिगुरु, वाहिगुरु तन वाहिगुरु, वाहिगुरु तन वाहिगुरु। वाहिगुरु तन वाहिगुरु, वाहिगुरु तन वाहिगुरु, वाहिगुरु तन वाहिगुरु, वाहिगुरु तन वाहिगुरु। वजो नानक मिल एक नाम, वजो नानक मिल एक नाम, भजो नानक मिले एक नाम, भजो नानक मिले एक नाम। रित जप जप जीवे, रित जप जप जीवे, जप जप जीवे, रित जप जप जीवे, जप जप जीवे, रित जप जप जीवे। हम चाकर गोविंद के, हाँ हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम चाकर गोविंद के, हाँ हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा। राजन में तो राजा कहिए, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कौन करी जे करते, पेख रही बिस्मा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा। अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। कोट 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 लख तावे, एक तिल ताका मैल न पावे। अत ऊंचा ताका दरबारा, सुहावी कौन सुवेला, जित प्रभ मेला। लाख भगत जाको आराधे, लाख तपीसर तप ही साधे। लाख जोगी सर करते जोगा, लाख भोगी सर भोगे भोगा। अत ऊंचा ताका दरबारा, अत ऊंचा ताका दरबारा। बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, सिर साहा पातशाहो नै चल चोर शत। बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर तेरा पारा। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर पारा। वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरे वस तेरा घर भला। तेरे घर आनंद बधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर।
सर्व कला भरपूर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता ठाकुर मेरा पारा 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 हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के हाँ हम चाकर गोविंद के। सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। शब्द पढ़ रहे हैं सतगुरु महाराज जी की कृपा दे नाल हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा। यह शब्द दियां पहलियां पंक्तियां ने जाका ठाकुर तू ही प्रभ ताके वडभागा। और जिन्होंने धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी पातशाह वर्गा गुरु मिल गया। जाका ठाकुर तू ही प्रभ वो बड़े वड्डे भागा वाले ने। वड्डे भाग होन कोई पुछे वड्डे भाग होन ते की मिलता है? वड्डे भाग होन ते की मिलता है? वड्डे भाग होन ते गुरु हरगोबिंद साहब जी वर्गा गुरु मिलता। कह दो सतनाम श्री वाहिगुरू। अगली पंक्ति बड़ी प्यार वाली ओहो सुहेला सत सुखी सब भरम पो भागा। एक है जीवन में किते किते सुख आने किते किते खुशियां मिलनियां कदी कदी खेड़ा आना ते कदी कदी चले जाना। जिवें कीर्तन दे आरंभ ते खेड़े दी विचार कीती। खेड़ा की हुंदा? हर पल हर घड़ी उस प्रभु दी मौज विच रहना। ये गुरु दी कृपा होवे फेर ही मिलदा। एक है दुनियावी खेड़ा दुनियावी खुशी। कोई माया वालों कारज रास होया है, कोई कारोबार वालों घर परिवार वालों कारज रास होया है, बंदा खुश होता खेड़े विच आउंदा। साध संगत जीओ जदों गुरु दी मेहर होवे आत्मिक अवस्था बन जावे हर पल हर घड़ी फिर खेड़े विच ही रहंदा। ये अध्यात्मिक खेड़ा। पंक्तियां पढ़ रहे हैं जिन्हों गुरु हरगोबिंद साहब जी वर्गा गुरु मिल गया जिन्हें पूरी शरधा धार पूरे गुरु नूं पहचान लिया। ओनू एक बारी नहीं दो बारी नहीं कदी कदी नहीं सदा लई ओ खुश है सदा लई सुखी है। ओह सुहेला सद सुखी सब भरम पो भागा। शरधा वालियां दे बेड़े पार शरधा वालियां दे बेड़े पार। महाराज कृपा करन ये गुरपुरब के दिहाड़े मना रहे हैं मेरी भी अरदास करना अपनी भी। महाराज सच्ची शरधा बख्शे सच्चा प्रेम बख्शे ऐसे कृपा गुरु महाराज सारिया ते करे। बड़ा प्यारा प्रकरण गुरु साहब जी कृपा करके अज सेवा लैन क्योंकि वख वख नगरां तो संगतां ने दर्शन करन आउणा। हर एक ने आपे आके अपने अध्यात्मक जीवन की दुनियावी जीवन की सांझ पानी बेनतियां करें। बलिहार जाइए उन्होंने लिखारियां तो जिन्हों ने फिर समय लिखने वख वख इतिहासिक ग्रंथों में फिर विचारा मिलती जो उन्होंने फिर बेनतियां करनिया महाराज जी ने जवाब देने प्रेरणावां देनिया सिक्ख्यावां देनिया किस ढंग नाल समझाउणा। बलिहार जाइए उन्होंने लिखारियां तो भाई वीर सिंह जी बड़ा प्यारा लिखते कहते कलम तुरे दिल घाओ लगावे दिल उत्साह जगावे। उन्होंने लिखारियां तो कुर्बान जाइए जिन्हां दी कलम जड़ी तुरदी है ना जब चलती है
ਅਨੇਕਾਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਲਮ ਤੁਰੇ ਦਿਲ ਘਾਉ ਲਗਾਵੇ, ਦਿਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਵੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਜਗਾਣਾ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਲਿਖਣੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਕਰਕੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਓ ਕਰ ਦੋਸਤੀ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰੇ, ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਨਿਕਲਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾਈ। ਇਹ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਝਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਚਾਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਮੁਰੀਦ ਹੈ, 500 ਸੇਵਕ ਹੈ, 2000 ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਭਰਿੰਗੀ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਚੰਦਨ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਦਈਏ, ਮਿਟਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਰਸ ਕਦੀ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮਾਤਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਰਿੰਗੀ ਸਮਾਨ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦਨ ਸਮਾਨ, ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸ ਸਮਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਵਰਗੇ, ਦੀਵੇ ਵਰਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਓ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗੇ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜੀ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਸਮਾਨ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਦਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੈਸਾ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪਕ ਹੋਰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। हर हर जान दोए एक है, एक है, एक है। हर हर जान दोए एक है, एक है, एक है। बेविचार कछ नाहे, बेविचार कछ नाहे, जलते उपजित रंग जियो, जलते उपजित रंग जियो, जलते उपजित रंग जियो, जलते उपजित रंग जियो। जल ही बिखे समाए, जल ही बिखे समाए, जल ही बिखे समाए, जल ही बिखे समाए। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ दिन बजे रूप राम ते जान, रूप राम ते, रूप राम ते जान, रूप राम के जान। हर जन हर अंतर नहीं, हर जन हर अंतर नहीं, हर जन हर अंतर नहीं, हर जन हर अंतर नहीं। नानक साची मान, नानक साची, नानक साची मान, नानक साची मान। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जो प्राणी निस दिन भजे, रूप राम ते जान। सारे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੇਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਬਾਹਲ ਜੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੱਕਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅਲੱਗ ਹੀ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।
महाराज जी जिन्नी जिन्नी जगह ते मैं गया वो सारे अपनों अपने कर्मां दे महात्म दसदे ने, पर इत्थे आके मैं एक चीज़ तक्की है, नाम दा ही महात्म है। महाराज जी मैनू समझाना करो किस चीज़ का महात्म है। महाराज जी कृपा करो समझाना करो। सतगुरु महाराज जी ने बड़ा प्यारा उपदेश दिता। सतगुरु महाराज जी ने बड़ा प्यारा उपदेश दिता। कहते भाई भानू बहल जी दान पुण्य करने भी जरूरी है। धार्मिक स्थानां ते हुण गुरु धाम ने, आपां भी दर्शन करन जाने, असीं अपने ते गल लईए। गुरु धामां ते दर्शन करन दा भी महात्म है। सतगुरु महाराज जी सतगुरु महाराज समझा रहे, कहते गुरु धामां ते दर्शन करन दा भी महात्म है, दान पुण्य करन दा भी महात्म है, इशनान करन दा भी महात्म है। पर भाई भानू बहल जी नाम एका जी। जिन्ने कर्म ने ये सारे सिफर समान ने। एके दे अगे एक सिफर ला दिए 10 बन गया, 2 सिफरा ला दिए 100 बन गया, 3 सिफरा ला दिए 1000 बन गया। जे उस तो अगे एका ला दिए तो सिफरा की कोई गिनती नहीं गी। आ जिन्ने कर्म ने ना एक एक सिफर समान ने। ये तुसीं नाम जपदे हो, दान पुण्य कर रहे हो, इहदा महात्म बात है। ये दान पुण्य कल्ला कर रहे हो, बाणी नहीं पढ़ रहे, सिमरन नहीं कर रहे, बंदगी नहीं कर रहे। महाराज कहते फिर गिनती विच नहीं आउंदी। गिनती विच ताईओ बनदी है जे अगे नाम दा एका लगे। धार्मिक ग्रंथ विच बड़ा प्यारा लिखिया, सतनाम एकांग प्यान अपर कर्म सब शून समान। जे एकांग पूर्व लिख देयो सुन लगे 10 गुणों बहयो। जे एकांग पूर्व लिख नाही केवल सून लिखत ही जाई। सो सब खाली कछ न सरे गिनती में कऊ न धरे। जे एक ही ला देंगे कले दान पुण्य करी जावांगे, यात्रावां करी जावांगे, स्नान करी जावांगे, बंदगी नहीं करांगे ना, ये सारे कर्म गिनती विच ने। उन प्यार ना भावना नूं विचार नूं समझो, क्योंकि सिख ने खुशबू लैनी। सिख ने किंतु परंतु च नहीं पैना। सिख ने खुशबू लैनी, आत्मिक जीवन नूं हुलारा देना। वो प्यारिया नाम जप, तू बंदगी करेगा। हुण कल्ले गुरु धामां दी यात्रा करी जावे, थोड़ा विचार नूं समझ। घरों तुरे आ गल्लां करदे तुरे, गल्लां करी जा रहे हैं। किसी धार्मिक स्थान ते गए, दर्शन किए, 10-12 मिनट लगे, उत्थे भी गल्लां, वापसी भी गल्लां। ये यात्रा नहीं हुई, ये गल्लां दी यात्रा हुई। हुण तुसीं यात्रा जाना किसी धार्मिक स्थान ते, हफ्ते बाद टिकटां बुक ने, वो पहले हफ्ता ही नितनेम शुरू हो जाए महाराज जी के स्थान पर। जिस दिन नितनेम शुरू करता उस दिन तो ही तेरी गुरु दरबार विच हाजरी लगनी शुरू हो गई। महाराज कहते मेरा सिख आ रहा। हुण उत्थे जा रहे हो, जाते भी नितनेम, कोई सिमरन, कोई कथा विचार, इस ढंग नाल यात्रा कर। ये यात्रा का महात्म मना मुई जे आपां कल्ली गल्लां दी यात्रा करदे। गुरु महाराज झोलियां भर के पे। महाराज जी ने समझाया, कहते सारे कर्मां दा महात्म है, पर सिफर समान ने। जे अगे नाम दा एका लग गया, नाम दा एका लग गया, सारे ही फिर जिहड़े काम ने ना वो गिनती विच पै जांदे ने, सारियां दियां बख्शिशां मिल जांदियां। ये जो विचार भाई भानू बहल जी नूं सतगुरु जी ने समझाई, साडे सिखण योग। हुण भाई बिधि चंद जी का जीवन पढ़िए, कैसा जीवन है। शरण च आउण तो पहले दी विचार रंग लगा, जिवें शरण विच आउण तो पहले दी विचार कैसी है। साध संगत जी, भाई बिधि चंद जी चोरी करते हैं, बुरी आदत है। एक नगर विचों रात का टाइम ते मझां चोरी कर लिया। मझां नूं चोरी करके जिउं ही तरे ते पिंड वालियां नूं पता लग गया भी साडे पिंड चों किसी ने मझां चुराईआं। सारियां ने एका कर लिया भी अज पकड़ ही लेना, छड्डना नहीं गा।
ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵੇਖੀ ਦੂਰ, ਦੀਪਕ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣ ਵਾਏ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੜਦੇ ਕਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਇਹ ਲੋਈ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੜਦੇ ਕਰਜਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕਜਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੱਜੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੋਈ ਲਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਚੋਰ ਜਾਪਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ, ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੋਤਕ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਬਹਿਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਮ ਏਕਾ ਹੀ ਏਕਾ, ਏਕਾ ਲਾਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ, ਜਵਾਬ। ਭਾਈ ਪਾਰਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬਨਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਪਰਸਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬਨਵਾਲੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ।
ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ। ਕੀ ਅਰਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਅਰਦਾਸ, ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਦੀ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਦੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਨਦੀ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਆ ਨਦੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬਨਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਹਕੀਮ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਆਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਕੀਮ ਆ, ਵੈਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਵੈਦ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੋਗ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
सतगुरु महाराज जी बड़ा प्यारा समझा रहे, कहते संगत भी एक वैद वांगू। सब तो पहले इत्थे आके अपना रोग पता लगता, नहीं तो बंदा बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, मैनू कोई रोग ही नहीं, मेरे को माया सब कुछ। संगत विच आके ज्ञान आंदा मैं किन्ना को अमीर हाँ, अध्यात्मिक पक्षों मैं किन्ना को अमीर हाँ। संगत विच आके ज्ञान मिलता, एक दूजे वाल तक के प्रेरणा मिलती, सुमत मिलती, औगना की पहचान होंदी। ज्यों ज्यों बंदे नूं अपने औगन की पहचान होंदी है, त्यों त्यों फिर बंदा औगन नूं दूर करन लई संगत विचों ही दवाई मिलती। नाम जप, अमृत वेले उठ, नितनेम कर, शब्द का जाप कर, कीर्तन कर, कथा विचार कर, शब्द ही विचार सरवण कर। महाराज जी ने बड़ा प्यारा समझाया, ओ प्यारियो संगत भी बहुत जरूरी। बाबा नानक सिंह जी बड़ा प्यारा समझाउंदे, कहंदे घर विच सब कुछ ही है पर साध संगत फिर भी जरूरी। कह दो सतनाम श्री वाहिगुरू। यह बड़ा प्यारा लिखारिया ने लिखिया, कहंदे जदों बंदे दे पाप घटने शुरू हो जाते, बानी पढ़ के सिमरन करके पुन वधने शुरू हो जाते, एक दिन समा आंदा तकड़ी विच दोवे पल्ले बराबर होने शुरू होंदे, उदों बंदा कहंदा जी मैनूं तो बहुत कुछ समझ लग गई, हुण ते साध संगत की लोड़ ही नहीं, हुण ते कथा विचार कीर्तन सुनन सरवण करन की लोड़ ही नहीं, बड़ा कुछ समझ लग गया, जीवन बारे पता लग गया। महाराज जी कहंदे उस वेले अत की लोड़ हुंदी, क्योंकि माड़ा जिहा भी कोई कुसंगत हो गई, कोई मन ने माड़ी मत देती, बने बनाए पुन बनी बनाई गल, बनया बनाया जप तप सब निकी जी होमे करके खत्म हो जाता है। उस वेले संगत की अत लोड़। आओ एक बार सर के पंक्तियां। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आमुकत मोहि तारे, आमुकत मोहि तारे, आमुकत मोहि तारे, आमुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे, 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 आप मुकत मोहि तारे। सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हरगोबिंद पैस हरगोबिंदपुर इलाका, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਸ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਸੋ। महाराज जी फिर एक गल तो दसो, असी अपनी नमाज कित्थे पढ़ांगे, साड़ी बंदगी वाला स्थान कित्थे है, साड़ी मसीत महाराज जी किवें? ते उन्हां दे प्यार नूं मुख रख के वेखो किन्ने निर्वैर ने मेरे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब, किन्ने निर्वैर ने। महाराज जी असी नमाज कित्थे पढ़ांगे? अज भी इंटरनेट ते चैक कर लो, उस इलाके विच महाराज जी ने उन्हां वास्ते मसीत बनाई। यह पहली मसीत है जिहदा नाम है गुरु की मसीत, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप बनाई।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਘੰਟੇ। ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 2 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਭਾਈ ਮਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਪਹਿਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਮਖ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਪਹਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਮਖ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਚੰਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜਾ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਤਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਖੀ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਨਿਤਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੀੜੀ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਛੀ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ। ਆਹਾ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਖੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਦਾਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਐਸੀ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਇ ਮੰਝ ਨਿਮਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਿੱਥ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ, हाँ हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम चाकर गोविंद के, हाँ हम चाकर गोविंद के। करन करावन सगल विदे, सो सतगुरु हमारा। करन करावन सगल विदे, सो सतगुरु हमारा। सो सतगुरु हमारा, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, हाँ हम चाकर गोविंद के। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਝੰਜੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੰਮੂਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚਲਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੀਪ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਬਾਣੀ.net ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲੂਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।